اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وقال في مقام آخر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ادب شرط محبت ہے، ادب شرط اطاعت ہے. جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے. جو معاہد ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر یہ پھول ہیں محمد کے کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں آپ ہر جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا تذکرہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، دور یتیمی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ارہاس نبوت، وہ سارے آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہر جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں. آپ سارے حضرات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اور آپ کی ولادت کے ذکر کے آپ پروگرام سن رہے ہیں. لیکن آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، محبوب کا حسن و جمال، بچپن، اس کا کسی کو بھی زمانے میں اختلاف نہیں ہے. کوئی شخص دنیا میں چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے قائل ہیں. آج تک ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کے نبی کا میلاد ہوا ہی نہیں. ایک شخص بھی پیدا نہیں ہوا. یہودی ہے تو میلاد کو مانا ہے اس نے، عیسائی ہے تو میلاد کو مانا ہے اس نے. کوئی اپنا یا پرایا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کے نبی کا میلاد ہوا ہی نہیں. سارے میلاد کے قائل ہیں اور کا حسن و جمال کوئی اعلیٰ نہیں تھا، چاہے اپنا ہے یا پرایا ہے. سب نے یہ لکھا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی حسین ترین شخصیت آئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص اللہ کے نبی کے حسن و جمال کا منکر بھی نہیں اور محبوب کا خاندان سب سے اعلیٰ تھا، کوئی منکر نہیں. لیکن یہ کون بتائے کہ اللہ کے نبی پیدا کیوں ہوئے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے کیوں تھے، یہ کون بتائے؟ اصل اختلاف تو یہی ہے نا. اصل تو منکر اسی بات کے ہے نا کہ اللہ کے نبی آئے کیوں ہیں. آپ میلاد ذکر کریں، حسن و جمال ذکر کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. لاکھ پروگرام کر کے محبوب کا حسن و جمال بیان کرتے رہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے، کوئی منکر بھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی تشریف کیوں لائے تھے. اصل اختلاف اور اصل رولا وہ یہیں پہ ہے. اور اس کو ذکر کون کرے کہ محبوب دنیا میں آئے کیوں تھے، تو میں آج یہی بتاؤں گا کہ محبوب آئے کیوں تھے. میلاد کا منکر کوئی نہیں، لاکھ بیان کرو، اپنے پرائے سارے خوش ہوتے ہیں، یہودی عیسائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبوب دنیا میں آئے کیوں تھے، اصل اختلاف یہی ہے. محبوب علیہ السلام کا حسن و جمال، بچپن کے واقعات جتنے مرضی ذکر کرو. عرب میں کوئی شخص نہیں تھا جو نبی کے میلاد کا منکر ہو، محبوب کے حسن و جمال کا منکر ہو، کوئی بھی نہیں تھا. جو بھی تھے محبوب کے حسن و جمال کو بھی مانتے تھے، محبوب کے کمال کو بھی مانتے تھے، کوئی بھی نہیں تھا. آپ نے علماء سے سنا ہے 40 سال محبوب نے دنیا میں گزارے. مکہ کے اندر کوئی شخص تھا جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتا ہو، کوئی بھی نہیں تھا. جو میرے محبوب کو صادق و امین نہ کہتا ہو، کوئی بھی نہیں تھا. جو بھی آیا اس نے میرے نبی کو صادق و امین لکھا ہے. 40 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں. 40 سال تک محبوب کا لڑکپن، میرے محبوب کا بچپن گزرا، کوئی دشمن نہیں، سارے مانتے ہیں.
حالانکہ کتابوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی گزرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ آ رہا ہے، دیکھو محمد آ رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا تھا۔ 40 سال تک میرے محبوب جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے، یہ نہیں کہتے تھے محمد آ رہا ہے، صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ میرے محبوب کا میلاد ہوا تو اللہ کے نبی کے چچا نے ابو لہب نے روٹی آزاد کر دی خوشی میں، اور مکہ میں ایسی دعوت کی، رب کعبہ کی قسم ہے ایسی دعوت کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ یہودی خوش ہوئے، عیسائی خوش ہوئے، ابو لہب خوش ہوا، ابو جہل خوش ہوا۔ میرے نبی کے چچا ابو لہب سے کہتا ہے آج بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بھائی عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ نے عبداللہ کے گھر میں محمد چاند سے زیادہ حسین بھتیجا عطا کر دیا ہے۔ کوئی رولا نہیں، حسن و جمال کے چرچے ہو گئے مکہ مکرمہ میں 40 سال پورا۔ اور دیکھو میرے نبی جوان ہیں، مکہ میں بڑی بڑی عمر والے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے سمجھدار تھے۔ ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا، فیصلے کرنے والا۔ لیکن عرب میں جب کوئی اختلاف ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے، فیصلہ محمد مصطفیٰ کر رہے ہوتے تھے جوانی کے عالم۔ وہ کہتے تھے اس جیسا سچا کوئی نہیں ہے، ذہین کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھتے، پنچایت بیٹھتی، فیصلہ تیرے میرے نبی کیا کرتے تھے۔ جب کوئی جھگڑا ہوتا وہ کہتے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو محمد فیصلہ کرے گا۔ سارے میرے نبی کی صداقت پر، امانت پر، حسن پر جمع ہیں۔ میرے نبی جیسا حیا والا پورے عرب کے اندر کوئی نہیں تھا۔ فیصلہ اللہ کے نبی کریں گے۔ اس وقت نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ آپ سنتے ہیں جب حجر اسود کو رکھنے کا جھگڑا پیدا ہو گیا، ہر قبیلے والا کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا قبیلے والا آتا ہے وہ کہتا ہے میں رکھوں گا۔ ہزاروں تلواریں نکل آئیں، سینکڑوں قبیلے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور عرب میں جب لڑائی ہوتی تھی تو 100 سال، 100 سینکڑوں ہزاروں لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ عرب کے اندر یہ مشہور ہو گیا اب ایسی جنگ ہوگی کہ یہ جنگ صدیاں چلے گی۔ ہزاروں ننگی تلواریں نکلی ہوئی ہیں، میں رکھوں گا، وہ کہتا ہے میں رکھوں گا، وہ کہتا ہے میرا قبیلہ رکھے گا، وہ کہتا ہے میرا قبیلہ رکھے گا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ جھگڑو نا، اگر تلواریں چل پڑی تو پھر صدیاں چلیں گی، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، لڑو نا، کوئی ایسی بات کرو کہ جنگ نہ ہو۔ انہوں نے کہا چلو جنگ نہیں کرتے، یوں کرتے ہیں کہ مکہ میں، جو مکہ تھے بیت اللہ میں، ہم بیٹھ جائیں گے چھپ کے، جو سب سے پہلے داخل ہوگا فیصلہ وہ کرے گا کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ وہ سارے چھپ کے دیکھ رہے تھے، چاند چمک رہا تھا، سب سے پہلے ایسا شخص داخل ہوا، وہ اس کے چہرے کو بھی دیکھتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے محمد کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی داخل ہوئے تو کہنے لگے جاء الامین وجاء الصادق، کہنے لگے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اب یہ جنگ کا فیصلہ کون کرے گا؟ تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، خوشی سے باہر نکلے، کہنے لگے اگر کوئی اور فیصلہ کرتا ہمیں منظور نہیں تھا، شکر ہے اس جنگ کا فیصلہ محمد کرے گا، جو محمد فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہے۔ وہ اللہ کے نبی داخل ہوئے تو میرے نبی جب داخل ہوئے تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے تلواریں نکلی ہوئی ہیں، آپ اس جنگ کا فیصلہ کریں کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام پر، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، سارے جمع ہیں فیصلے پر۔ میرے نبی نے فیصلہ کیا لڑو نہیں، میں فیصلہ کرتا ہوں، ایک چادر لے آؤ، حجر اسود کو چادر میں رکھتے ہیں، تم سارے مل کر تھوڑے تھوڑے اس چادر کو اٹھا لو، یہ نہیں ہوگا کہ اس نے رکھا یا اس نے رکھا، سارے مل کے اٹھا لو اور سارے بار جا کے کہو کہ محمد رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا بڑا اعلیٰ تھا، وہ بھی کہے گا میں نے رکھا ہے، وہ بھی کہے گا میں نے رکھا ہے، کوئی محروم نہیں رہے گا، سارے چادر کو پکڑ لو اور کل قیامت تک وہ سارے قبیلے والے کہتے رہو گے کہ حجر اسود کو میں نے رکھا، میرے نبی نے جو فیصلہ کیا۔ بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے جو محمد نے فیصلہ کیا ایسا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجر اسود کو درمیان میں رکھا، سارے قبیلے والوں نے پکڑا، سارے خوش ہو کر باہر نکلے، جنگ ختم ہو گئی۔ تو میرے نبی کو کیا کہتے تھے؟ صادق امین، سچا فیصلہ کرنے والا، آپ فیصلہ کریں، آپ ہیں صادق امین پیارا۔ اور کہتے تھے ایسا حسین بیٹا اللہ نے عبداللہ کو دیا، چاند بھی حسن کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں، ابو لہب ابو جہل سارے محبت کر رہے ہیں اور میرے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اب وقت آ گیا کہ اللہ نے بتانا تھا میں نے اپنے محمد کو پیدا کیوں کیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اصل رولا یہاں کھڑا ہوا ہے، پیدا کیوں کیا؟ وہ رولا اس وقت بھی تھا، رولا آج بھی ہے۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ چادر والے کھڑا ہو جا، بتا ان کو اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا۔ 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ میرے نبی کا میلاد بھی منایا، ایسی دعوت کی کہ ایسی دعوت کسی نے نہیں کی۔ اب 40 سال گزر گئے، سارے متفق ہیں حسن جمال پر۔ اب اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب کھڑے ہو جاؤ۔ 40 سال گزر گیا، آج تک انہوں نے میلاد منایا ہے، آج تک انہوں نے آپ کا حسن بیان کیا ہے، آج تک انہوں نے آپ کے حسن کے چرچے کیے ہیں، میلاد پر دعوتیں کی ہیں، لونڈیاں آزاد کی ہیں۔ اب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، بتانے کا وقت آ گیا۔
یہ میرے نبی کی عمر کتنی ہے؟ بولو 40 سال. آج سے پہلے صادق بھی کہہ رہے ہیں, امین بھی کہہ رہے ہیں, سچا بھی کہہ رہے ہیں, آپ جیسا کھرا بھی کہہ رہے ہیں, میرے نبی کا حسن کے تذکرے کر رہے ہیں, میلاد منا رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, لونڈیاں آزاد کر رہے ہیں, اور میرے نبی سے جھگڑے کے فیصلے کروا رہے ہیں. اب اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے میرے پیغمبر کھڑے ہو جائیے, ان کو بتائیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا, اللہ نے مجھے چاند سے حسین کیوں پیدا کیا. آپ کھڑے ہو جائیے, ان کو بتائیے. میرے نبی کی عمر 40 سال ہے, کسی کو کوئی اختلاف نہیں. آج بتانے کا وقت ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے, اللہ نے میلاد کیوں کیا اپنے نبی کا, اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیوں کیا. آج بتانے کا وقت آ گیا. میرے نبی کھڑے ہوئے, فران کی چوٹی پہ پہنچے. اس وقت یہ تھا کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو بندہ فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتا, وہ سارے مکے والوں کو نظر آتا تھا, وہ بلاتا کہ سارے آ جاؤ, چھوٹے بڑے سارے آ جاتے. تو آج پہلی مرتبہ زندگی میں 40 سال کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. حسن و جمال کے چرچے کرنے والوں, میلاد کرنے والوں, اللہ کے نبی کے میلاد پر لوڈیاں آزاد کرنے والوں, جشن منانے والوں, آؤ آج بتانے کا وقت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا کیوں تھا. پہلے کوئی رولا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, کھڑے ہو جائیے, یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اور چادر والے کھڑے ہو, ان کو بتا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے. آج بتانے کا وقت ہے. تو سبا یہ نعرہ لگاتے تھے وہ لوگ, آ جاؤ. فران کی وہ چوٹی تھی جس میں سارے نظر آتے تھے, بلانے والا بھی آواز ایسی جاتی تھی پورے مکہ میں گھوم جاتی تھی. آج بتانے کا وقت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کیوں. اور میلاد کرنے والوں, جھنڈیاں لگانے والوں, آؤ آج اللہ کا نبی تمہیں بتائے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں تھا. رولا تو یہاں کھڑا ہے. پہلے تو 40 سال تک کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی جھوٹا نہیں کہتا. اللہ کے نبی فران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے, یا سبا یا سبا, لوگوں آؤ, اور جشن کرنے والوں آؤ, میلاد کرنے والوں آؤ, میرے میلاد پہ دعوتیں کرنے والے آؤ, میرے حسن و جمال کے چرچے کرنے والے آؤ, میرے حسن کی تعریف کرنے والے آؤ, میرے خاندان کی تعریف کرنے والے آؤ, میری قوم کی تعریف کرنے والے آؤ, میرے قبیلے کی تعریف کرنے والے آؤ. آج میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا. ہاں, جشن منانا آسان ہے, میرے نبی کے میلاد پر لونڈیاں آزاد کرنا آسان ہے, صادق امین کہنا 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں. آج بتاؤ کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. نبی کھڑے ہوئے, یا سبا یا سبا, آواز لگائی. سارے مدینہ سے سر اٹھا کے دیکھا کہ بلانے والا کون ہے. جب سر اٹھا کے دیکھا تو محمد بلا رہا تھا. کہو سبحان اللہ. سب نے ایک دوسرے کو کہا بھاگ کے آؤ. آج تک ابو جہل نے بلایا, ابو لہب نے بلایا, مکہ کے سرداروں نے بلایا, محمد صادق امین نے کبھی نہیں بلایا. لگتا ہے آج کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا ہے. سارے آئے دوڑ کر. کتابوں میں آتا ہے بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورتیں, اپنے پرائے, عیسائی, یہودی, جو بھی وہاں موجود تھے سارے آئے. کوئی بھی مکہ کے گھروں میں باقی نہیں کہ محمد بلا رہا ہے. آج تک تو اس نے کبھی نہیں بلایا. سارے دوڑ کر اس میدان کے اندر جمع ہو گئے. جب جمع ہوئے تو میرے نبی نے سب سے پہلے ان کو مقصد میلاد نہیں بتایا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا تھا. آج سنو, جشن کرنے والوں, لونڈیاں آزاد کرنے والوں, مکہ میں میرے میلاد پر دعوتیں کرنے والوں, مجھے صادق و امین کہنے والوں, اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے والوں, پہلے نہیں بتایا کہ میں کیوں آپ تمہیں بلا رہا ہوں. میرے نبی نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا. کہو سبحان اللہ. سب سے پہلے انہیں منوایا. اور میں, اچھا یہ بتاؤ, میں نے تمہیں اس لیے بتایا, پہلے یہ بتاؤ میرا میلاد کیسے تھا. انہوں نے کہا جناب جو آپ کا میلاد تھا ایسا تو کسی کا نہیں ہے. باقی جب بھی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کو تکلیفیں آتی ہیں. آپ جب سے ماں کے پیٹ میں آئے تھے آپ کی ماں نے بتایا تھا محمد جب سے میرے پیٹ میں آیا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بتاؤ میرا میلاد کیسا تھا. وہ میلاد کی تعریف کر رہے ہیں. اگر بچہ پیٹ میں آ جائے ماں کو متلی اور کہہ آتی ہے اے محمد جب آپ ماں کے پیٹ میں آئے تھے آپ کی ماں آمنہ نے بتایا تھا کہ جب تک اللہ کا پیغمبر میرے پیٹ میں رہا ہے نہ مجھے کہہ آئی, نہ مجھے متلی آئی, نہ میرا روح پھرا, نہ محمد نے مجھے پیٹ میں تکلیف دی ہے. یہ تو ایسا میلاد تھا. میرے نبی نے فرمایا وقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, سورہ یونس کے اندر آیت ہے. فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا. بتاؤ میلاد سے 40 سال تک کیسا پایا. اصل رولا تو یہاں کھڑا ہے. میلاد جتنا مناؤ نہ کافر کو تکلیف ہے نہ اپنوں کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا میلاد بھی اعلیٰ تھا, خاندان بھی اعلیٰ تھا آپ کا, اللہ نے چن کر آپ کو پیدا کیا. اس لیے تیرے میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے جب مجھے بھیجنا تھا تو اللہ نے چن کر بھیجا. اللہ نے ساری دنیا میں انسانوں کو چنا, انسانوں میں نبیوں کو چنا, نبیوں میں ابراہیم کو چنا, ابراہیم سے اسماعیل کو چنا, اسماعیل سے کنانا کو چنا, کنانا سے فار کو چنا, فار سے عرب کو چنا, عرب سے قریش کو چنا, قریش سے ہاشم کو چنا, ہاشم سے عبد المطلب کو چنا, عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں اللہ نے عبداللہ کو چنا, عبداللہ سے محمد کو چن کر ساری کائنات کا سردار بنا دیا. یہ میلاد تھا. ہم آپ کے میلاد کو مانتے ہیں, ایسا میلاد تھا. اچھا میلادیوں یہ بتاؤ بچپن میرا کیسے تھا. تو بچپن کی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ حلیمہ کی اٹھنی بیٹھے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے, مانتے ہیں آپ. لڑکپن, جوانی, میرے نبی نے زندگی کا ایک ایک حصہ پوچھا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی,
मैं तुम में उम्र का 40 साल का हिस्सा गुजार चुका हूं, बताओ तुमने मुझे कैसे पाया। मिलाद की तारीफ कर रहे हैं, मेरे पैगंबर के बचपन की तारीफ कर रहे हैं, मेरे पैगंबर की जवानी की तारीफ कर रहे हैं। 40 साल तक मेरे पैगंबर की पूरी जिंदगी की उन्होंने तारीफ की। कहने लगे जर्रबना लका मिरारा या मोहम्मद, ए मोहम्मद हमने आपको बार बार आजमाया, कई बार आजमाया, आपको तिजारत में आजमाया, वजारत में आजमाया, मशरूम में आजमाया, फैसलों में आजमाया। रब्बे काबा की कसम है, सफेद चादर पर कोई दाग आ सकता है, मोहम्मद तेरी सीरत पर कोई दाग नहीं है। अंत सादिकुम व अमीन, आप पूरे अरब के अंदर सादिक है, मेरे मोहम्मद तेरे जैसा सच्चा भी कोई नहीं, तेरे जैसा हसीन भी कोई नहीं। कहो सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? वही सारे लोग। 40 साल तक कोई इख्तिलाफ नहीं है। आज भी हम 40 साल से पहले तक खड़े हुए हैं। महबूब की जो बात करेंगे 40 साल की पहले के करेंगे, मेरा नबी हसीन था, पैदा ऐसा हुआ, हलीमा ने ऐसे पाला, बरकतें ऐसी थी। अब असल बात तो यहां से शुरू होती है, जब अल्लाह के पैगंबर ने बताया कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया है। असल बात तो यहां से शुरू हो रही है। जब मेरे नबी ने देखा मेरी 40 साल की जिंदगी की तारीफ कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया, लोगों अगर मैं कहूं कि मक्का के बाहर इस पहाड़ी के पीछे आप सुनते हो उलमा से एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, अगर मैं कहूं फिर, तो एक शख्स खड़ा था, दौड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ा। उसने देखा कोई लश्कर नहीं, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, कोई लश्कर नहीं है। बार बार देख रहा है, दूर निगाहें दौड़ाकर कोई नहीं है। लोगों से कहा लश्कर कोई नहीं है, लोग सारे खड़े हैं, अभी कोई लश्कर नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अब आंखों से देख लिया, इनको बता दिया। फरमाया तुमने आंखों से देख लिया, ये 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, देख लिया आंखों से, जी देख लिया, कोई नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर मैं कहूं है फिर, तो वो कहने लगा रब्बे काबा की कसम है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसको मैं जुटला दूंगा, मोहम्मद तेरी जुबान पे हमें कोई शक नहीं है। जो मैंने आंखों से देखा उसको जुटला दूंगा, मेरी निगाहें गलत देख रही है। 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। और सबको जब कहा तो सबने भी कहा, जो ये कह रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं, हालांकि इसने देखा हमें बताया कोई नहीं है। ए मोहम्मद अगर आप कह दें हम इसकी निगाह पे इसकी जबान पे शक कर लेंगे, मोहम्मद तेरी जबान पे कोई शक नहीं। हाँ ये 40 साल पहले की बात है, हम भी 40 साल पहले पर बड़े मुतमिन हैं। जब 40 साल के बाद मकसद मिलाद तेरे मेरे नबी ने जिक्र किया, तकलीफ उस वक्त भी थी, तकलीफ आज भी है। अल्लाह के पैगंबर खड़े हो जाइए, इनको बताइए, मिलाद पे जश्न करने वालों आज बताने का वक्त है अल्लाह ने नबी को पैदा क्यों किया है। बताओ इनको, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, ओ कमली वाले, ओ चादर पहनने वाले खड़ा हो जा, इनको बता कि अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया है। हम अपनी निगाह को जुटला देंगे मोहम्मद तेरी जबान को, ये पहले की बात है। क्यों? अंत सादिकुम अमीन, जर्रबना लका मिरारा, बार बार आजमाया, लेकिन आप जैसा सच्चा भी कोई नहीं है। हसीन माजिद बात क्या है, चाचा भी खड़ा है, अबू जहल भी खड़ा है, अबू लहब सारे खड़े हैं। तो जब महबूब ने उनको ये सारी बातें बता दी कि मुझ में कोई ऐब नहीं, फैसला मैं करता हूं, हसीन जमील मैं हूं, मेरा मिलाद भी तुम मना चुके हो, मना रहे हो, अभी भी मेरी अज़मतें बयान कर रहे हो, मेरी सदाकतों की तारीफ कर रहे हो। आओ अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अल्लाह ने मेरा मिलाद क्यों कराया था, वो वक्त आ गया है बताने का। उन्होंने कहा जनाब कहें, हम मानने के लिए तैयार है, पहले भी आपके फैसले मानते हैं। तो उस वक्त मेरे पैगंबर ने खड़े होकर मकसद मिलाद जिक्र किया। कहो सुभान अल्लाह। तकलीफ उस वक्त भी होती थी, तकलीफ आज भी हो रही है, उस मकसद को समझो। मेरे पैगंबर ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, आज के बाद मोहम्मद के अलावा इताअत किसी की नहीं है। ये सबक है, ये मकसद है तो मुख्तसर लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मकसद मिलाद है। मोहम्मद कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बस दो छोटा सा जुमला मेरे नबी की ज़बान अक़दस से निकला। हम हैं ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, हम या अली मदद भी कहते हैं, या रसूल मदद भी कहते हैं, मुइज़ तीसियत मेरी हम मदद भी कहते हैं, हम कहते हैं बालक बेड़ा दक ले कुकर दे पुत्र, हम नारे लगाते हैं क्योंकि हमें इलाह के माने का पता कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया आओ मकसद मिलाद तुम्हें बताऊं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के बाद अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद के अलावा किसी की इताअत नहीं है, ना चौधरी की, ना बरादरी की, ना किसी बड़े की, ना यहूदी की, ना किसी आलिम की। इबादत रहेगी तो रब की रहेगी, इताअत रहेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहेगी। ये मकसद मिलाद है। जब मेरे नबी ने बयान किया, वो 40 साल सादिक अमीन कहने वाले, सच्चा कहने वाले, हसीन कहने वाले हैं, जब मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की कसम आज अबू जहल जिंदा होता या क़यामत के दिन अबू जहल कहेगा कि अल्लाह अगर असा जानना में मनने तो वल ए, अगर असा मनने तो वल जे बाद अल्लाह मनने ए मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना बड़ा इनकलाब है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। वो जो मिलाद करने वाले, सादिक अमीन कहने वाले, सबसे पहले चचा ने पत्थर उठाया, पहले कहते सच्चा हसीन जमील सादिक। जब मेरे नबी ने मकसद मिलाद जिक्र किया तो कहने लगे अंता मजनून, अंता कज़ाब, अंता साहिर, अंता शायर। पहले कहते तू सादिक अमीन है, अब कहते तेरे जैसा झूठा कायनात में कोई नहीं है। मकसद जब आया गिरफ्तार में झांको कि जब अल्लाह के नबी ने मकसद बयान किया तो पहले तारीफ करने वाले आप दुश्मन बन गए, कहीं उस जुर्म में हम तो नहीं आ रहे।
मकसद मिलाद सिर्फ यही है, इबादत में रब का कोई शरीक नहीं, रब्बे काबा की कसम है, इताअत में मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई शरीक नहीं है। बरादरी की नहीं चलेगी। अगर किसी आलिम का मसला नबी की हदीस, नबी के फरमान के मुताबिक खिलाफ आ जाए, उस आलिम का नहीं चलेगा। एक शख्स हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास आया, पूछा कि ये मसला पूछने के लिए आया हूं, इस मसले का जवाब दें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इस मसले का जवाब ये है, मैंने नबी अलैहि सलाम से पूछा था, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था। जब दे दिया, उस शख्स ने कहा अच्छा अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया था, आप क्या कहते हैं? किसको कह रहा है बोलो? उमर को क्या कहा? अल्लाह के नबी ने तो ये फरमा दिया, आप क्या कहते हैं? उमर रज़ी अल्लाह ने कहा अच्छा ठहरो, मैं क्या कहता हूं। कोड़े लेकर आए, सब लोगों के सामने उसको 80 कोड़े लगाए। फरमाया तू नया मुसलमान ना होता, तेरी गर्दन तक से जुदा कर देता। जब अल्लाह के नबी की बात बता दी, फिर उमर की क्या मजाल है? मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ तुम्हें बताऊंगा? अल्लाह के नबी की बात करा, तू कहते आप क्या कहते हैं? तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकसद यही है कि अल्लाह की इबादत रहेगी, इबादत में कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत में भी कोई शरीक नहीं। ये रोला उस वक्त भी था, रोला आज भी यही है। अपने दुश्मन शायर, कज़ाब, जादूगर और पत्थर उठा के वो चचा जिसने मिलाद में सबसे पहले देगें चढ़ाई, मिलाद में लोंडी आजाद की, सबसे पहले पत्थर उठा के नबी की तरफ उसी ने फेंक दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया अगर मिलाद सारी जिंदगी मनाओ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तो यही चाहता है मकसद मिलाद नबी का मानो कि मैंने अपने नबी को पैदा क्यों किया था। असल रोला यहां से शुरू होता है। फिर कहने लगे अंत कज़्ज़ाब, अंत शायर, अंत शायर। सादे कमीन कहने वाले कहने लगे आप जैसा झूठा कोई नहीं, आप जैसा कज़्ज़ाब कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह आप जैसा जो है वो झूठ बोलने वाला कोई नहीं। आपकी जिंदगी दागदार, आपका खानदान दागदार, आपकी बचपन दागदार। जो तारीफें करने वाले थे मेरे नबी के ऊपर, फिर बहुतान बांधने लगे और मेरे नबी पर पत्थर फेंका, हत्ता तो पेशानी का लगा और खून के फुआरे छोड़ गए। मेरे नबी के कपड़े रंगीन हो गए। कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है और देते हुए चले गए। कहने लगे आज से पहले तू सादे कमीन था, लेकिन आज से इजावा तेरे जैसा झूठा कायनात में कोई नहीं है। ये कह के चले गए। मेरे नबी ने आसमान की तरफ रुख किया, अल्लाह मिलाद मनाने वाले, जश्न करने वाले मुझे पत्थर मार के जा रहे हैं। अल्लाह जब मैंने दावत दी मकसद मिलाद की, अल्लाह ने फरमाया तू घबरा ना, अबू लाहब तुझे पत्थर मार के जा रहा है, तेरा यार अबू बकर सदीक आएगा, वो कलमा पढ़ के अपनी जान तेरी अजमत के ऊपर निसार करके रख देगा। हाँ, मकसद मिलाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मकसद मिलाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह को तूने मैंने समझा ही नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तूने मैंने समझा भी नहीं है। हम कहते हैं बस मिलाद की बात आ जाए, पहले 40 साल की बसीरत की बात ही ना करो। मेरे नबी के हुस्न की तारीफ करना लोगों आसान है, अगर किसी की जमीन खा ली है उसको वापस करना ये मकसद मिलाद है, ये मुश्किल है। मेरे नबी के बचपन की तारीफ करना आसान है, अगर किसी से सूद ले रखा है वापस करना ये मकसद मिलाद है, ये मुश्किल है। वरना तो तारीफें करते रहो, हर चीज खाते रहो। किसी से कर्जा लेना आसान है, लेकिन वापस करना ये मकसद मुस्तलफा है, ये मुश्किल है। नबी के बचपन की तारीफ करना आसान है, शादी सुन्नत के मुताबिक करना यह मकसद मुस्तफा है, मिलाद मुस्तफा ये मुश्किल है। मेरे नबी के बचपन की तारीफ करना आसान है, अपनी फोतकियां सुन्नत के मुताबिक करना यह मकसद मिलाद मुस्तफा ये मुश्किल है। ये हमने नहीं माननी, तो जो उस वक्त उन्होंने किया था आज हम कर रहे हैं। हम भी खुश हैं दावतों पर, हम भी खुश हैं नबी की तारीफ करके अल्लाह के बंदे ले गए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ये तो पहली मजलिस से पत्थर पड़ रहे हैं, अब मुझे मेरी बात मानेगा कौन? अल्लाह ने फरमाया मैंने अल्लाह से चुन के रखे हैं तेरे यार, ये तो तेरी जबान से सुनकर इनकार कर रहे हैं। तेरा यार बार अबू बकर वो आएगा इन दुश्मनों की जबान से सुनकर, तो इससे तस्दीक भी नहीं करेगा कि अल्लाह के नबी आपने फरमाया नहीं, वो कलमा पढ़ के तेरा यार इकरार भी होगा, तेरा यार मज़ार भी होगा। हाँ, अल्लाह ने चुन रखे हैं। असल मकसद मिलाद मुस्तफा को मानो, हमें नहीं माना। वक्त नहीं मैं इस बात को खोलूं, आपने क्या हो गए बोलो, दुश्मन हो गए। वो कौन सा मसला था जिसमें आपने दुश्मन हो गए? फिर मामूली दुश्मन नहीं हुए, तलवारें खड़ी हो गई, कुर्बान जाएं। ऐसा मसला है ये इलाका और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐसा मसला है। फिर जब नबी ने मकसद मिलाद मुस्तफा बयान किया, फिर आपने बिगाने हो गए और आते गए सहाबा नबी पर कलमा पढ़ते, कहो सुभान अल्लाह। ये कोई ऐसी बात तो है मेरे भाइयों, मकसद मिलाद मुस्तफा ऐसी बात तो है कि अबू बकर मेरे नबी के झंडे के नीचे खड़ा हुआ है, बेटा तलवार उठा के अबू जहल के पास खड़ा हुआ है, बाप बेटे के सामने, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। इधर हजरत अली खड़े हुए हैं, इधर हजरत अकील भाई खड़ा हुआ है, भाई भाई के मुकाबले में, बेटा बाप के मुकाबले में, बाप बेटे के मुकाबले में। हजरत उमर इधर खड़े हैं, मामू सामने खड़ा है, हुज़ैफा इधर खड़े हैं, बाप उधर खड़ा है, मेरे नबी का चचा हमजा इधर खड़ा है, भाई अब्बास उधर खड़ा है, कजन इधर खड़ा है, दूसरा कजन उधर खड़ा है, बाप इधर खड़ा है, बेटा उधर खड़ा है और बेटा इधर खड़ा है, बाप उधर खड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठा के खड़े हैं। मुशरिकीन मक्का मेरे नबी का मकसद मिलाद मनवाने के लिए तैयार नहीं और नबी के सहाबा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो उधर डटे हुए हैं, ये इधर डटे हुए हैं, तलवारें उठाई हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे नबी के मिलाद का मकसद इतना अजीम है, वो मानने के लिए तैयार नहीं, नबी के सहाबा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तलवारें लेके खड़े हैं। इसलिए जब जंग बदर के बाद
सैयदना अबू बकर सदीक के बेटे अब्दुर्रहमान बिन औफ ईमान लाए बाद में, तो अपने बाप से कहने लगे, अब्बा जी वो जंग बदर जब हुई थी, आप मुकाबले में थे, जंग हो रही थी, कई मरतबा मेरी तलवार की जद में आप आ गए थे, मैंने अपना बाप समझ के तुझे छोड़ दिया था। सैयदना अबू बकर सदीक ने सुना, मुस्कुरा पड़े, फरमाया तू मुकाबले पे आया, मैं मोहम्मद मुस्तफा का सिपाही था, तू काफिरों की तरफ से था, तूने तो मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। मुझे उस रब की कसम है जिसने अबू बकर को पैदा किया, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, मोहम्मद का दुश्मन समझ कर तेरे कत्ल करके रख देता। हाँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो मसला क्या है? वो मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला है। हाँ, मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का है। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपसे, ये जंगे होंगी ईमानदारी से बताओ, जंगे बदर, जंगे खंदक, हिजरत में बिलाल मारे खा रहा है, खुदैब मारे खा रहा है, सुमैया मारे खा रही है, मेरे पैगंबर शेब अबी तालिब में 3 साल कैद करके हिजरतें कर रहे हैं, सारी जिंदगी गम की है। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के नबी अपना मिलाद मनवाना चाहते थे या मकसद मिलाद मनवाना चाहते थे? बताओ। अल्लाह के नबी ने यही कहा, मेरा मिलाद मानो वरना जंग है, यही कहा। वो सारे मानते थे, यही मनवाना चाहते थे बिलाल, यही मनवाना चाहते थे खुदैब, सुमैया की जबान के निकली तो यही मनवाना चाहते थे कि नबी का मिलाद मानो। ये सब कुछ हुआ मकसद मिलाद मनवाने के लिए। क्या मनवाने के लिए? बोलो। अल्लाह के नबी अपना मिलाद मनवाना नहीं चाहते थे, मकसद मिलाद तो वो मानते थे। मकसद मिलाद मनवाने पर जंगें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, सारे इख्तिलाफ हो रहे हैं, काफिर मानने के लिए तैयार नहीं, मोहम्मद के सहाबा जान दे के छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दूं, वो जो मुशरिकीन मक्का थे, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? बोलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे? वो मानते थे। यारिफून कमा यारिफून अबना। अल्लाह पाक कुरान अजीम में फरमाते हैं, मेरे पाक पैगंबर, जिस तरह कोई आदमी अपने बच्चे को जानता है, ये इसी तरह आपको जानते हैं, ये आपको मानते हैं कि वाकई मोहम्मद रसूल भी है, अल्लाह का महबूब भी है, ये मानते हैं। अल्लाह को नहीं मानते थे? बोलो। अल्लाह को मानते थे तो मेरे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला रखा था। अल्लाह को मानते थे तो बैतुल्लाह की खिदमत करते थे। अल्लाह को मानते थे तो हाजियों को सत्तो पिलाया करते थे। अल्लाह को मानते थे तो बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। अल्लाह को मानते थे तो सफा मरवा की सही पहले किया करते थे। अल्लाह को मानते थे तो जानवर अल्लाह के भी यही मनवाना चाहते थे कि अल्लाह को मानो। इख्तिलाफ क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह को मानो। अल्लाह की कसम, मुशरिकीन मक्का अल्लाह को राज़िक भी मानते थे, जिंदगी मौत का मालिक भी मानते थे, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला भी मानते थे। आप हैरान होंगे, सूरह यूनुस को आप पढ़ें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे महबूब इनसे पूछो, अम्मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह के नबी इनसे पूछो, तुम्हें जमीन और आसमान से रिज़्क़ कौन देता है? कहो सुभान अल्लाह। किनसे पूछो? मुशरिकीन मक्का से पूछो, अबू जहल से पूछो, अबू लहब से, कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है? तो कुरान कहता है फसयक़ूलून अल्लाह, ये सारे मिलके कहेंगे हमें रिज़्क़ अल्लाह देता है। कहो सुभान अल्लाह। ये कौन कहते थे? मुशरिकीन। इनसे पूछो, अम्मन यमलिकु समा वल अबसार, तुम्हें पैदा किसने किया? देखने के लिए आँख किसने दी? तुम्हें ज़बान किसने दी? पकड़ने के लिए हाथ किसने दिए? फसयक़ूलून अल्लाह, ये कहेंगे कि हमें सब कुछ दिया है, तो किसने दिया है? अम्मी, इनसे पूछो, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा कौन निकालता है? तो ये सारे मिलके कहेंगे कौन निकालता है? सूरह यूनुस पढ़ो। ये मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं, वमन युदब्बिरुल अम्र, इनसे पूछो कायनात का निजाम किसके कब्जा कुदरत में है? ये सारे कहेंगे किसके है? तो फिर मेरे नबी क्या मनवाना चाहते थे? वो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह को राज़िक भी मानते हैं, मनवाना क्या चाहते थे? ये जंगे क्यों हो रही है? वो अबू जहल कह रहा है कि मेरे रिज़्क़ का मालिक कौन है? ये कुरान है, सूरह यूनुस उठाओ, सूरह यूनुस पढ़ो। अल्लाह पाक ने फरमाया, इनसे पूछो तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है? अबू जहल कहेगा मुझे रिज़्क़ अल्लाह देता है। ये कुरान है। उस वक्त अबू जहल तो कहता था अल्लाह देता है, लेकिन आज का मुशरिक क्या कहता है? जहां से रिज़्क़ बंदों में खुदा तकसीम करता है, वहां मुझे रिज़्क़ आई नजर आई, कलाई मेरे ख्वाजा की, मुझे ख्वाजा रिज़्क़ दे रहा है। तेरे खामा, तेरे गीत गामा, मैं अल्लाह का नहीं खा रहा, मैं तेरा खा रहा हूं। ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? ये तेरा नजर करम है कि बात अब तक बनी हुई है। घरों में जाओ, दुकानों में जाओ, बुतों की, पीरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई है? इससे बरकत यही दे रहे हैं, ये फलां पीर की है, ये फलां पीर की है, और पीर बेनमाजी है, उसको पीर बनाया हुआ है कि इसको जब से मैंने पीर बनाया मेरा रिज़्क़ वसी हो गया है, अगर ये नाराज हो गया रिज़्क़ खत्म हो जाएगा। ये आज का मुशरिक कह रहा है। अबू जहल तो इससे कई गुना अच्छा था। जब उससे पूछा जाता था तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, वो कहता था कोई भी नहीं देता, मुझे रिज़्क़ अल्लाह दिया करता है। वो कल क़यामत के दिन नहीं कहेगा अल्लाह, मैं कहता था रिज़्क़ तू देता है, मैं जहन्नम में जाऊं, और ये कहता था ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? ये जन्नत में जाए। अबू जहल नहीं कहेगा। अल्लाह ने फरमाया पूछो रिज़्क़ कौन देता है? ये कहेगा अल्लाह देता है। वो कहेंगे अल्लाह देता है। फिर झगड़ा क्या था? इनसे पूछो बच्चा कौन देता है, बेटी कौन देता है? ये सारे मुशरिक कहेंगे अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह देता है। ये कहता है पीरा देता, फकीरा देता, नबी बख्श है। अबू जहल नहीं कहेगा अल्लाह, मैं कहता था अल्लाह देता, ये कहता है पीरा देता, मैं जहन्नम में जाऊं, ये आशिक रसूल जन्नत में जाए। ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है। उस वक्त वो कहता था अल्लाह देता है। फिर झगड़ा क्या था? इनसे पूछो तुम्हें आंखें कौन देता है, हाथ कौन, फजल को आप उठाए सूरह यूनुस आयत नंबर 16 का तर्जुमा जाके घरों में पढ़ें। ये कहते हैं अल्लाह देता है।
वमन युदब्बिरुल अम्र, इनसे मेरे पैगंबर पूछो कि कायनात का निजाम कौन चलाता है, सूरज कौन निकालता है, गरूब कौन करता है, बोलो कौन करता है, बोलो सूरज गरूब कौन करता है, उतारता है उसको कौन है, बोलो आसमान से बारिशें कौन नाजिल करता है, जहां कर दे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, जहां रोक दे दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, मेरे पैगंबर पूछे इनसे कि आसमान को किसने पैदा किया, बोलो जमीन को किसने पैदा किया, हवा फिजा खला को किसने पैदा किया, ये दरख्तों को किसने पैदा किया, सब्जे को लहर किसने दी, किसी को अमीर किसने पैदा किया, गरीब किसने पैदा किया, सेहतमंद किसने पैदा किया, बीमार किसने पैदा किया, बादशाह किसने पैदा किया, फकीर किसने पैदा किया, सेहतमंद किसने पैदा किया, अपाज किसने पैदा किया, काफिर के घर मुसलमान को किसने पैदा किया, मुसलमान के घर काफिर को किसने पैदा किया, पहलवान के घर कमजोर को किसने पैदा किया, कमजोर के घर पहलवान को किसने पैदा किया, गोरे के घर काले को किसने पैदा किया, काले के घर गोरे को कैसे पैदा किया, डाकू के घर वली को किसने पैदा किया, वली के घर बनाए, जमीन किसने बनाई, चांद किसने बनाया, सूरज किसने बनाया, ये रिज़्क़ कौन तकसीम करता है, वमन युदब्बिरुल अम्र, बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, किसी को बेटे दे तो बेटी कोई नहीं दे सकता, बेटियां दे दे तो बेटे कोई नहीं दे सकता, मेरे पैगंबर इनसे पूछो रिज़्क़ कौन देता है, वमन युदब्बिरुल अम्र, ये सारी कायनात का खजाना कुदरत ये किसके कब्जा कुदरत में है। अबू जहल अबू लहब उस वक्त के मुशरिक कहेंगे फसयक़ूलून अल्लाह, ये सब कुछ करने वाली अल्लाह की जात है। आज का मुशरिक क्या कहता है, ये खाजा ने देगा तो फिर कौन देगा, जो मुकद्दर में नहीं वो तो हुसैन से मांग ले, हुसैन सारी कायनात का मुदब्बिर है। कभी कहते हैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी वो सारी कायनात का मुदब्बिर है, वो किसी को बेटियां दे देता है, किसी को बेटी दे देता है। उस वक्त का मुशरिक कहे कि अल्लाह देता है वो जहन्नम में जाए, और आज का मुशरिक कहे कि ये देता है ये जन्नत में जाए, ये अल्लाह के अदल के खिलाफ होगा। कल क़यामत के दिन अबू जहल कहेगा अल्लाह मैं तेरा नाम लेता था मैं जहन्नम में जाऊं, ये आशिक रसूल अल्लाह के अलावा सबसे मांगता था ये जन्नत में चला जाए, ये नहीं हो सकता। अदाय के बच्चे ये किताब है मौलाना अहमद रजा खान की, उसने कहा शेर लिखा हुआ है मेरे पास किताब है कोई दे सकता है, उसने कहा जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, सारे आलम का मुदब्बिर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये लिखा हुआ है। मुख्तार हर चीज का इख्तियार है, किसी को बेटे दे दे बेटियां दे दे। किताबों में वाकया लिखा हुआ है कि एक बंदा आया वहां के ऐसे ऐसे थोड़े मुरीद हैं, मियां को पुत्र सारे को सारे दिया आठ बेटियां वो लेके आया, मेरी 8 बेटियां बाकियों के बेटे, कहा है हमारा मुरीद और सारी बेटियां। वकील साहब ने नजर की वो 8 बेटियां बेटे बन के भाग गए सारे उसी वक्त। मुख्तार है माजून है ये लिखा हुआ, किताब मेरे पास मौजूद है देख ले। ये जाएंगे जन्नत में, अबू जहल कहता अल्लाह करता है वो जाएगा जहन्नम में। वाह अल्लाह का अदल इंसाफ, मकसद मिलाद मुस्तफा समझो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रो रही थी, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पूछा आयशा हुमैरा क्यों रो रही हो, और मैं बीवी आपकी हूं, मेरी गोद औलाद से खाली है, मैं इसलिए रो रही हूँ, इमाम अल-अंबिया की बीवी हूँ, गोद औलाद से खाली है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा जिस बात के लिए तू रो रही है उसके खजाने मोहम्मद के पास नहीं मोहम्मद के रब के पास है। ये कह रहा है जिसको बेटियां दे दें और फलां जगह बेर है जाकर मारो, अगर पत्ता गिर गया बेटी पैदा होगी, बेर गिर गया बेटा पैदा होगा, कमाल है। मेरे भाइयों मुशरिक उस वक्त क्या कहते थे, अल्लाह देता है, क्या देता है, कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्ली शै। मेरे पैगंबर इन मुशरिकों से पूछो सारी कायनात के अंदर कब्जा कुदरत किसका है, तो ये कहेंगे अल्लाह का है। और आज का मुशरिक क्या कहता है, जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांग ले, यानी अल्लाह भी जो नहीं दे सकता अगर हजरत हुसैन से मांगेगा तुझे मिल जाएगी। और वाकया बयान मिंबर के ऊपर करते हैं, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, या रसूलुल्लाह मेरी औलाद कोई नहीं है, महबूब ने फरमाया तेरे मुकद्दर में औलाद कोई नहीं, अल्लाह तुझे देगा नहीं, अल्लाह ने लिखी हुई भी नहीं है। वो रोते हुए चला गया, कहने लगा आप दे दें, अल्लाह के नबी ने फरमाया औलाद मेरे इख्तियार में नहीं है और अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखी भी नहीं है। और वो जब रोते हुए जा रहा था हजरत हुसैन आगे आ गए, हजरत हुसैन ने पूछा क्यों जा रहा है, कहने लगा मैंने अल्लाह के नबी से औलाद मांगी है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखी नहीं। हजरत हुसैन ने कहा यह भी कोई बात है, जो चीज अल्लाह नहीं दे सकता वो मैं तुझे अता करूंगा। कई दिन के बाद वो बंदा अपने बच्चे को उठा के लाया, मेरे नबी के सामने आया, अल्लाह के नबी हैरान हो गए, फरमाया तेरे मुकद्दर में तो नहीं था, ये उठा के कहां से आया। वो बंदा मुस्कुराने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया लगता है तुझे हुसैन ने दिया है, उसने कहा जी मुझे हुसैन ने दिया है। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ जो चीज अल्लाह नहीं दे सकता वो मेरा हुसैन दे सकता है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जन्नत में जाएगा। और अबू जहल कहता है बेटा सिर्फ अल्लाह देता है वो जहन्नम में जाएगा। वाह कुल मिन बाद बियदिही मलकूतु कुल्ली शै, इनसे पूछो कि कब्जा कुदरत किसका है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह का है, किसका है, हाँ उस वक्त का मुशरिक ये कहता था। और आज अल्लाह माफ करे मैं वक्त नहीं कि उसको खोलूं, तो फिर आप हैरान होंगे जब वो अल्लाह को राज़िक मानते हैं, मुश्किल कुशा हर चीज मानते हैं, फिर इख्तिलाफ किस चीज का था, ये जंगें क्यों हो रही हैं, ये क्यों हुआ, तो वो सुन लो मुख्तसर सिर्फ इखलास इख्तिलाफ। हाँ एक बात और भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र की, सुभान अल्लाह। उस वक्त का मुशरिक आज का मुशरिक फर्क देखो, अल्लाह ने फरमाया उस वक्त का जो मुशरिक था उसको जब मुश्किल आ जाती वो अल्लाह को बुलाता था। बोलो बोलो किसको बुलाता था, अपने सूरत अनकबूत बाकी किताब बाकी कुरान की सूरतों की जगह जगह अल्लाह ने जिक्र किया। आप देखिए अल्लाह ने फरमाया फइज़ा राकिबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ने फरमाया जब ये मुशरिक कश्ती में बैठ जाते और कश्ती दरिया में चली जाती, नहीं तूफान आ गया है हम गर्क हो जाएंगे अब नहीं बच सकते, तो कुरान में अल्लाह कहता है फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब इनको मौत नजर आती तो ये मुशरिक अल्लाह को भूल जाते, उसमें अल्लाह को बुलाना शुरू कर देते।
اور کہتے ہیں اللہ تو ہی بچا سکتا ہے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی تو اس وقت یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب ہم کشتی کو نجات دے کر ان کو کنارے لگا دیتے فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, پھر کہتے مجھے لات نے بچایا, مجھے عزا نے بچایا, کوئی کہتے ہیں ابراہیم نے کندھا دیا ہے. جب نجات پا جاتے پھر کہتے, لیکن مشکل بن جاتی تو پھر اللہ کو پکارا کرتے تھے. اس وقت کا مشرک. مجھے ایمانداری سے بتاؤ آج کا مشرک جب مشکل آ جائے اللہ کو پکارتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاں, جو کہے یا اللہ مدد, اس سے نفرت کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ محابی آ گیا, اللہ یا اللہ مدد آخر اللہ آ گیا ہے. آج کے مشرک پہ کبھی آ جائے وہ آپ کو یا علی مدد, یا رسول مدد, یا معین مدد, یا پیر مدد, امداد کن امداد کن, در دین و دنیا شاد کن, ادبار غم آزاد کن, یا پیر معین الدین چشتی. کبھی صلاۃ ہوشیہ وہ اللہ کو پکارتا وہ نظر نہیں آتا. اس وقت کا مشرک رب کہتا ہے جب مشکل میں پہنچ جاتا تب اللہ کو پکارتا, وہ جہنم میں جائے گا, اور یہ اللہ کو نہ پکارنے والا مشکل میں یہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے. کل قیامت کے ابو جہل نہیں پوچھے گا کہ اللہ ہم تو تجھے پکارتے تھے اور یہ تیرے علاوہ سب کو پکارتے تھے, یہ عاشق جنت میں جائے. مقصد ملاد سمجھو یہی وہ بات ہے جو میرے نبی کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا, آج بھی کرتے ہیں, اس وقت بھی کیا تھا. اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں, لیکن اللہ نے انہوں کو مقام بخشے. کیا بخشے؟ جی میں آج آکو نا بھئی قبر اللہ خود بیچارہ محتاج پہ دعا کر ادھے واسطے, اگر زندہ ہے تو ان کو دعا, اور یہ خود کچھ نہیں کہا, اللہ نے دیتے. کیا دیتے بولو؟ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں, ایک پہنچے ہوئے سرکار ہے. اللہ ساری سندا نہیں تو انہاں دی مڑے نہ کوئی نہیں, این واسطے ایسا انہیں عبادت کرنے ہیں. اس وقت مشرک بھی یہی کرتا ہے, وہ تو اللہ کو سب کچھ مانتا تھا. کہتے ہیں ہم ان کے نظر نیاز اس لیے کرتے ہیں, ہاں اولئک شفاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشیاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ نے خود ان کو کہا ہے کہ یہ کام کر لیا کرو. ہم اللہ کا شریک اس لیے بناتے ہیں, اللہ نے خود ان کو اجازت دے رکھی ہے. ہم اس لیے پکارتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہے, ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں. پھر وہ مثالیں دیتے ہیں, جی چھت پہ چلو تو سیڑھی کی ضرورت ہے, ڈی سی کو ملو تو چپڑاسی کی ضرورت ہے. اللہ کو ایویں, ہاں سبحان اللہ, چھت پہ چلو تو سیڑھی اور ڈی سی کو ملو تو کیا ہے بولو چپڑاسی. اللہ کو سننے واسطے بھی ایسی ہیں, ایک میں سمجھے چپڑاسی ہیں. اللہ دے ظالما لا تضربوا للہ الامثال, اللہ دے مثالاں بیان نہ کیتا کر. چھت تیرے کول دور ہے, ڈی سی تیرے کول دور ہے, نانو اقرب الیک من حبل الورید, تیری شاہراہ دور ہے, رب شاہراہ کو زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, فرمایا لا تضربوا للہ الامثال, اللہ تعالیٰ کی مثالیں چھت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مثالیں ڈی سی کے ساتھ نہ دیا کر. ڈی سی تو سے دور ہے, چھت تو سے دور ہے, یہ پنکھا تو سے دور ہے. نانو اقرب الیک من حبل الورید, تیری شاہراہ دور ہے, رب شاہراہ سے زیادہ قریب ہے. اللہ تجھے کب پکاریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, فرمایا ڈی سی کے پاس جانے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہیں وہ مصروف تو نہیں ہے, کہیں وہ تو سو تو نہیں رہا, کہیں کہیں گیا ہوا تو نہیں ہے دورے پر. فرمایا جب مجھے پکارنا ہو میں سوتا بھی نہیں ہوں, اونگتا بھی نہیں ہوں, غافل بھی نہیں ہوں, مجھے درمیان میں چپڑاسی اور درمیان میں سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. میرے بندے رات کے کسی لمحے میں, دن کے کسی لمحے میں, بندوں کے مجمع میں یا اکیلے میں پکارنا تیرا کام ہے, تیری پکار سننا رب رحمان کا کام ہے. اللہ نے فرمایا مجھے یہ سیڑھی والی مثال نہ دو, لا تضربوا للہ الامثال, رب کی کوئی مثال نہیں ہے. فرمایا ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب بھی پکارنا ہو تو کس کو پکارنا ہو. یہ اختلاف تھا, وہ جب بچ جاتے تو پھر اوروں کو پکارتے تھے. اللہ نے سب سے پہلی بات کی ادعوا اللہ, کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. لبنا خالصا, اللہ نے فرمایا ان لک فی الانعام عبرہ, تیرے لیے جانوروں میں عبرت ہے. جس اللہ نے تجھے خالص دودھ پلایا اس اللہ کے نام پہ خالص پکارا کر. کیا کیا کر اللہ جب ان کو پکارے, پھر آخری بات ختم. رب نے قرآن عظیم میں بڑی عجیب مثال دی, فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں من دونہ لا یملکون من قطمیر, کہو سبحان اللہ. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہو لا یملکون من قطمیر, عزت مانگ رہا ہے, دولت ان سے مانگ رہا ہے, وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کے, قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کشمیر کہتے ہیں کہ کھجور جب کھاتے ہو تو اس کی گٹھلی نکلتی ہے اور گٹھلی کے اوپر ایک باریک پردہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر؟ رب نے کہا یہ تو اتنے کمزور ہیں, سارے مل جائیں نہ وہ پردہ بنا سکتے ہیں, اس پردے کے بھی یہ مالک نہیں ہے. کہو سبحان اللہ. اب میں حیران ہوتا ہوں اللہ نے اس پردے کی مثال کیوں دی ہے. وہ اس لیے دی ہے آپ میں سے جتنے بھی سارے ہم بیٹھے ہیں, ہم پورا سال جمع کریں وہ پردے, تو کیا ایک من پردہ جمع کر لیں گے؟ بولو, پورا سال جمع کرو, ساری دنیا کا کھجوروں کے وہ پردے اکٹھے کرو, ایک من, ایک سال کے اندر ایک من بھی نہیں ہوتا. اللہ نے کہتا ہے, اللہ نے فرمایا چلو تم 1 من 2 من 3 من 100 من وہ پردہ اکٹھا کر لو. 100 من, رب تعالیٰ کہتا ہے 100 من وہ پردہ اکٹھا کر کے کسی تاجر کے پاس جاؤ, اس کو کہو میں 100 روپے کا بیچتا ہوں. کتنے روپے کا؟ 100 من. اکٹھا نہیں کر سکتے. اور تاجر کے پاس لے جاؤ کہو کہ یہ 100 من پردہ میں 100 روپے کا بیچتا ہوں. وہ کہے گا دفع ہو جا, یہ 100 روپیہ میں کیوں خراب کرا, 100 من بھی ہوئے میرے کہیں کام تھا کوئی نہیں. یہ ہے یا کوئی نہ, کوئی پردہ خریدے گا؟ 100 من اکٹھا نہیں کر سکتے.
اگر کر بھی لو کسی تاجر کے پاس چلے جاؤ کہو کہ 100 من پردہ ہے میں 100 روپے کا دیتا ہوں, وہ کہے گا یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ 100 من میں 100 روپے کی بھی نہیں لیتا. رب نے کہا لا یملکون من قطمیر, جو اتنی حقیر چیز ہے, عام چیز ہے کہ 100 من پردہ 100 کا کوئی نہیں لیتا, اور تو ان سے اولاد مانگتا ہے, ان سے عزت مانگتا ہے, ان سے تو دولت مانگتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جو میری قدرت کے اندر حقیر چیز ہے, نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ ان کے مالک ہیں, تجھے رزق کہاں سے عطا کریں گے؟ لا یملکون من قطمیر. تو یہ ہے مقصد میلاد. وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ملا کر, اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ جس طرح اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے اس طرح اللہ کے علاوہ ان کی بھی نظر و نیاز دیا کرتے تھے غیر اللہ کی. جیسے ہم کہتے ہیں نظر اللہ نیاز ہے حسین, ہم کہتے ہیں یہ جی لے جائیں بسم اللہ پڑھ کے, وہ بھی یہی کام کرتے تھے. اللہ کے علاوہ دوسروں کو نظر و نیاز سبھی نے ہوں تو ماشاء اللہ سے ترقی کر گئے ہیں. اگے محرم میں لگتے ہیں, ہوں تو ربی الاول لگے کھڑنا آپ کو سبحان اللہ ہے. ربی الاول روڈ میں نکلا مجھے سبھی نے لگی ہوئی نظر آئی. کمال کی بات ہے میرے نبی علیہ السلام ہر سوار کے دن روزہ رکھتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے نبی سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہر سوار روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ سوار کو میرے اوپر وحی بھی نازل ہوئی, اسی سوار کو میں محمد پیدا بھی ہوا ہوں. سبحان اللہ, پیدا ہوا ہوں. تو میرے نبی نے کیا رکھا روزہ, اور میرا بھائی عید بھی منا رہا ہے, سبھی نے بھی چلا رہا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ روزے والے دن عید ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کے میلاد والے دن بتایا کہ آج میں روزہ رکھ کے بتا رہا ہوں یہ عید کا دن نہیں ہے, کیونکہ اگر عید ہوتی تو محمد روزہ نہ رکھتا. میرے نبی نے روزہ رکھا, اس نے خلاف کہا. اللہ کے نبی روزے سے تھے, یہ سبھی نے لگا رہا ہے. کمال کی بات ہے. تو سبیل لگاؤ, خیرات کرو, صدقہ خیرات کرو, نظر نیاز کرو. تو کس کے نام کی کرو؟ سجدے کس کے نام کے ہیں؟ چادریں کس کے نام کی ہیں؟ پکارنا کس کے نام کا ہے؟ عبادت اللہ کی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی. یہ مقصد میلاد ہے. اس وقت بھی پسند نہیں تھا, آج بھی پسند نہیں ہے. آؤ مقصد میلاد کو اپناؤ. آج کے بعد وعدہ کرو عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے, اطاعت کریں گے تو محمد مصطفیٰ کی کریں گے. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.